स्वागत है इंडिया न्यूज़ पंजाब च ते मैं तुहाडे नाल प्रिंस तागरा। इस बुलेटिन का आगाज़ करांगे खास खबरों के नाल। दस दिया कि नवे बने मुख्य मंत्री चन्नी वालों अज प्रधानमंत्री मोदी नाल मुलाकात की गई। अज ये मुलाकात 4 बजे के करीब शुरू हुई तो तकरीबन 1 घंटा तक ये मुलाकात चली। इस बारे जानकारी दिंदियां सीएम चन्नी वालों दस्सिया गया कि प्रधानमंत्री मोदी नाल वधिया माहौल च मुलाकात हुई अते झोने की खरीद जल्द शुरू करवाउण दी अते खेती कानूनां नूं लै चल रहे विवाद नूं खत्म करने की मांग की गई। तो मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार ये कर्टसी कॉल थी, जो एक औपचारिकता भी है कि मुख्यमंत्री का अहदा संभालने के बाद प्रधानमंत्री जी से मिले। तो उनसे मिलकर लंबी बातचीत हुई है और अच्छे माहौल में हुई है। तो मैंने उनको अभी, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग थी, कोई एजेंडा नहीं था, एक मिलने का ही एजेंडा था, एक कर्टसी कॉल थी, लेकिन फिर भी मैंने 3 बातें उनके समक्ष रखी हैं, जिसमें एक तो करंट इशू है कि पंजाब में प्रोक्योरमेंट का सीज़न शुरू हो रहा है। उसमें पहले जो प्रोक्योरमेंट है वो 1 से शुरू होती है, 1 अक्टूबर से, लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने उसको 10 अक्टूबर से कर दिया है। आज तक कभी भी पोस्टपोन नहीं हुई है, प्रीपोन तो हुई है पिछले 50-70 सालों में। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि आप इसको अभी शुरू करवाएं। तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं बात करके इसका हल करूंगा। दूसरा, पंजाब खेती प्रधान सूबा है, एग्रीकल्चर हमारी मेन इनकम है, सोर्स ऑफ लिविंग है। तो मैंने उनको कहा है कि जो ये 3 बिल का झगड़ा है इसको ख़त्म करो। उन्होंने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी है और मुझे कहा है कि वो भी इसका कोई हल ढूंढना चाहते हैं और इस दिशा में चल रहे हैं। किसानों से मैंने उनको डायलॉग शुरू करने की बात की है, जो पिछले समय से टूटा हुआ है, क्योंकि डायलॉग से ही बात हल होगी। तो मैंने उनको कहा है कि ये तीनों बिल इनको ख़त्म होना चाहिए और मैंने अपने इस संबंध में विषय में बात रखी है कि पंजाब की इकॉनमी खेती पे संबंधित है, खेती से चलती है। पंजाब तभी प्रोग्रेस करेगा अगर हमारा किसान और खेत मजदूर खुशहाल होगा, घर में दाने आएंगे, पैसा आएगा, तभी सब प्यार से और खुशहाली से रहेंगे। पंजाब ने हमेशा देश के लिए, देश की एकता के लिए, देश की आज़ादी के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी है। इसलिए पंजाब को ऐसे मामलों से दूर रखना चाहिए और ये मसला है जो जल्दी हल होना चाहिए। तीसरा, जो मैंने उनसे बात कही है कि पाकिस्तान और इंडिया कॉरिडोर जो बना है, जहाँ से गुरुद्वार को जाया जाता है, उसके लिए मैंने कहा है कि कोविड की वजह से बंद हो गया है, उसको तुरंत खोल दिया जाए ताकि श्रद्धालु हैं जो वो श्रद्धा से वहाँ जाकर अपनी श्रद्धा सुमन भेंट कर सकें। तो ये 3 बातें जो मेन थी जो मैंने उनसे रखी है। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक खेती पे भी बात हुई है। तो एक अच्छे माहौल में बातें हुई हैं। उसके लिए जैसे एक सीएम से बात होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर की, एक अच्छा माहौल और अच्छा प्यार होना चाहिए, वो उन्होंने मुझे दिया है। आई एम थैंकफुल टू हिम और मैं आप सब का भी धन्यवाद करता हूँ। मैं दस चुकिया कि बड़ी छेती होकर उन्होंने किया, मैं हल कर रहा हूँ। चन्नी साहब, पंजाब के कल्याण की बातें आपने रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत में आपकी मुलाकात भी थोड़ी लंबी रही है, 40 मिनट के आसपास। नवजोत सिंह सिद्धू का मसला अभी चल रहा है, वो मसला सुलझ गया? यार मुझे एक बात बताओ, कौन सी इंटेलिजेंस है कि आपको मेरे से पहले पता चल गया कि 40 मिनट बात हुई है? क्या पत्रकारिता ऐसी ही होनी चाहिए। वैसे वी आर प्राउड ऑफ यू। प्रेस है जो देश की, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है।
प्रधानमंत्री ने आपने कहा कि इश्यूज पे बातचीत रिज्यूम होनी चाहिए, इसके ऊपर जो साथ के साथ है कुछ हल निकाला जाए, तो उसमें प्रधानमंत्री जी ने आपको क्या कहा, थोड़ा बताइए। उन्होंने अपने व्यूज़ दिए हैं, लंबी बात हुई है, वो भी हल करना चाहते हैं इस मसले को। मैंने उनको ख़ास तौर पे क्या किया है कि मेरा पंजाब सफ़र कर रहा है, मेरे पंजाब की इकॉनमी सफ़र कर रही है, मेरा पंजाब जो देश के लिए लड़ता है, मरता है, और हमेशा आज़ादी में देश की एकता के लिए भी हमने बलिदान दिए हैं। तो इसकी जो ये संकट आ गया है एग्रीकल्चर का, इसको दूर करें। धन्यवाद। ਤੇ ਉਧਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜੋ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ, ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵੀ 11 ਤਰੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਉਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਰਾਈ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਉਹ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ 1 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਲਈ, ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਆਪਦੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਿਆ, ਪਰ 10 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀਏ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇਗੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਿੱਕਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਰੀਦਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 700 ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। 11 ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨ BKU ਚੜੋਨੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਚੜੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ 1 ਦਿਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੋਡਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਲੈਵਲ ਤੇ MLA ਦੀ ਕੋਠੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਸਾਨੂੰ ਟਰੈਲੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਜੀਰੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ, ਜੇ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ ਰਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਫਸਲ ਤਾਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਮਿਲਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 11 ਤਰੀਕ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਮਿਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ, ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੋਲੀ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ, ਇਹ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਚਲੋ 1 ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਕੀ ਅੜਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਮਾਲ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਈਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਵਿਚੋਲੀਏ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਵਿਚੋਲੀਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੌਖਾ ਨਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਤੋਂ ਉਤਰਾਈ, ਉਹਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈਆ ਕਰਨਾ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਈਆ ਕਰਨਾ, ਭਰਈਆ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ,
ਫਿਰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਚੋਰੀਆਂ, ਹੋਰ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ, ਮਾਲ ਨਾਲ ਘਟਣਾ ਵਧਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਬਲਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆੜਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ। ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੇਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਚ ਰੌਲਾ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜਾ ਬਣਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਰਹੂਗਾ, ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜਾ ਬਣਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਰਹੂਗਾ, ਕੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਵਾਲੇ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਸਲ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਾਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਈ ਰਹੂਗੀ, ਰੁਲੂਗੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ FCI ਕੋਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ, ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿ ਮੋਇਸਚਰ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਇਸਚਰ ਜ਼ਿਆਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੋਇਸਚਰ ਜਿੰਨੀ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੋਇਸਚਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ FCI ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਰਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਆ ਗਿਆ ਝੋਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਆ ਗਈ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਨੇ। ਆਨਰੇਬਲ CM ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲਓ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 8 ਘੰਟੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਗਿੱਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਤੇ ਜੇ ਪਛੇਤੀ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਪਛੇਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਤੇ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਲਾਊਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਛੱਡੂਗਾ? ਔਰ ਸਹੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਿਜਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀਰੀ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਖੁੱਭ ਗਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬੀਜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਪੁੱਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਚੱਲਣ ਨਿਰੇ ਪੁਰੇ ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਖਬਰ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਦੋਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਣੀ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲੱਖ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਖੋਖਲੇ ਨੇ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਝੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਪਿੰਡ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਦੀ ਗਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ MLA ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਜਿੱਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਨਾ ਹੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੰਡੀ ਖੇੜੇ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁਮਾਰੇ ਆ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ।
ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਗੰਢੇ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੇੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੋਲੇ ਖੜਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਜਾਂ ਅੱਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਫੇਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਐ, ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਾਜਨ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਗਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਘਰ ਦੇ ਗੱਡਾ ਬਲਦ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਲਦ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਲਦ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਖਲੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਹੈ ਕਿ ਗਲੀ ਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਗਲੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੀਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਲੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਇਹਦੀਆਂ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਈਰਖਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈ ਆ। ਬੜੇ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਏ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, MLA ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਜੀ ਕੋਲ, ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬੱਲੂਆਣਾ, ਤੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈਗੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਲੇਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਆਏ ਆ, ਲਗਭਗ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ MLA ਕੌਣ ਆ, ਬਾਏ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਆਓ, ਮੌਕਾ ਵੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕਾ ਵੇਖੋਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਲ ਤੋਂ ਫੀਲ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦਿਓ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ BSF ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰੋਸਾ BOP ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 8 ਕਿਲੋ 580 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਾਰਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਪੈਕੇਟ ਹੈਰੋਇਨ SSP ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਲਾਨੌਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ DSP ਕਲਾਨੌਰ ਤੇ SHO ਕਲਾਨੌਰ ਨੇ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ BSF ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਸਰਚ ਕੀਤੀ IB ਦੇ ਅਲੋਂਗ, ਤੇ BOP ਰੋਸਾ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ 8 ਪੈਕਟਸ ਹੈਰੋਇਨ, ਜਿਹਦਾ ਟੋਟਲ weight 8.5 ਕਿਲੋ ਬਣਦਾ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦ ਪੈਕਟਸ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਕੇ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 21C 6185 ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਇੰਟੈਂਡਡ ਟਾਰਗੇਟ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸੀ। ਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੰਬੰਧ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੈਕੇਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਪੈਕੇਟ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਡ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਓਰੀਜਨ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਤੇ IB ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੋਂ, ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ BSF ਜਿਹੜੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਕਵਰੀ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ BSF ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ? ਜੀ, ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 89 ਬਟਾਲੀਅਨ BSF ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਲਾਨੌਰ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲਾਨੌਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ DG ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੱਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਨਾਕਾ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ 8 ਪੈਕੇਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮੇਡ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਾਈਪਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ 2 ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। 2 ਪ੍ਰੇਮੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ की 22 तारीख ਨੂੰ ਇੱਕ 20 तारीख ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ को डेड बॉडी मिली ਸੀਗੀ झाड़ियों में सूए ਦੇ पास से अपने जो नहर ਜਾਂਦੀ है ਉੱਥੇ। और जब अपा उस डेड बॉडी का निरीक्षण किया तो उसको देख के ऐसा लग रहा था कुछ समय पहले इसके साथ पॉसिबिलिटी ये लग रही थी कि इसका कत्ल किया गया है। थोड़े दिन उसकी खोजबीन करके उस बंदे की लाश नू आइडेंटिफाई किया गया तो लाम रखन करके एक बंदा यूपी का जो ये रहने वाला है पिछों तो ਉਹਦਾ पता चला कि ये उसकी है।
फिर सानू जब इसकी पड़ताल ढुंगाई नाल की गई तो आज एक इसका ये मर्डर केस सॉल्व हो गया है, जो ब्लाइंड मर्डर था अपना। और पता चला है कि उसकी जो उसकी वाइफ थी मनीषा, उसने अपने दो उसका लव अफेयर था जी। एक बंदा था यूपी का रहने वाला बख्तार अंसारी, तो दूसरा था जी रमेश। ਉਹਦੇ ਨਾਲ इसकी काफ़ी समय से गलबात चल रही थी, गुआंढ थे इसके। अंसारी इसके हस्बैंड का पुराना मित्र था, इनका गुआंढ था। तो जो दूसरा जो मुंडा था वो ਉਹਨੂੰ भी आस पास ही रहता ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲ उसदे भी इसके अफेयर हो गया। तो इन तीन ने मिल के इस बंदे का कत्ल किया सीगा। और इस तरह से एक ब्लाइंड मर्डर डाबा पुलिस ने, SHO साहब ने, ACP साहब ने बड़ी मेहनत करके इन्हू सॉल्व कर लिया। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲੈ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ CLP ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। मुख्यमंत्री जी ने दूसरे दिन स्वयं पेशकश करके की और कहा कि मैं बैठक में नहीं जाऊंगा, वहाँ कई तरीके के सवाल किए जाएंगे, मैं वो एम्बैरेसमेंट नहीं झेलना चाहता, इसलिए मैं त्यागपत्र दे रहा हूँ। और कांग्रेस अध्यक्षा से उन्होंने बातचीत की और गवर्नर के पास जाकर के त्यागपत्र दिया। जो उनकी नज़दीकी है वो उनके जीवन भर की पूंजी सेकुलर क्रेडेंशियल को पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। और उससे पंजाब और देश के लोगों का ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਗੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ PBC ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ, ਘਰ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਚਾਰ ਉਹ ਵੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ प्रॉब्लम है बच्चे नहीं है ना, ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। सीजन और मैच्योर्ड होना चाहिए। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਆ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਲਮੇਲ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ CM ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ। ਸਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਈਏ। ਸਰ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ DGP ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ, ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ। ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਬੜਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਕਿ ਰਾਣਾ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। 22 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, 1 ਵਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ,
ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਾਈਟਿੰਗ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, तमाम ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।